ला भरपूर दो जहान के वाली साहिबे कमाल बादशाह दरवेश शब्द गुरु अवतार धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरनां दे विच जुड़ी हुई गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु दुलारी गुरु न्यारी पवित्र साध संगत जी, बाला प्रीतम चौजी प्रीतम सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे पावन दरबार दियाँ हाज़रियाँ भरन दे सुभाग प्राप्त कर रहे हैं। चल रहे लड़ीवार कथा शब्द गुरु जी दी आप सारे पिछले समय तो श्रवण कर रहे हो। इस पावन अस्थान ते दर्शन संगत करन दे सुभाग प्राप्त हो रहे ने। अज दा शब्द जिदा बहुत ही प्रेम दे नाल साडे बड़े ही सत्कारयोग ग्रंथी सिंह साहिबाना जी ने आप सारे नूं श्रवण करवाया। आसा गौड़ी ग्वारेरी राग दे विच 180 अंग ते सुशोभित परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी बाणी धुर की बाणी पावन पवित्र मुखारबिंद धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने कृपा की। साध संगत जी, गौड़ी राग हिंदुस्तानी संगीत का एक बहुत प्रचलित राग है। इस राग का जिहड़ा माहौल डर नूं खत्म करन वाला मन नूं शांत करन वाला सैटिस्फैक्शन जिन्हों आपां शांति कह देंदे हां तृप्त कह देंदे हां मन नूं तृप्त करन वाला ये राग हिंदुस्तानी संगीत विच इहदियां 22 किस्मां आउंदियां ने। गुरु महाराज गुरु नानक साहिब महाराज जी ने मेहर करके तकरीबन 12 तरीके दे नाल ये राग गुरबाणी दे विच पिरोया। गौड़ी ग्वारेरी गौड़ी चेती अपनी बहुत प्रचलित गुरबाणी श्री सुखमनी साहब जी भी इसी गौड़ी राग दे विच महाराज जी ने दया कीती मेहर कीती कृपा कीती अपनी प्यारियां संगतां ते। अज दा शब्द गुरु महाराज दया कर रहे ने और जिस तरह एक पढ़ाई करन वाला बच्चा अच्छे आचरण वाला एक स्टूडेंट अपने टीचर दे नाल सोहणे सोहणे प्रभावशाली अध्यात्म तो जुड़े हुए अपने मुख खेतर तो जुड़े हुए सवाल पुछदा है और अध्यापक बहुत खुश होंदा है कि वाह बच्चा बड़ा समझदार है चंगे चंगे सवाल पूछ रहा है। उही संबंध दे नाल गुरु अर्जन देव जी महाराज बहुत ही प्यार दे घर दे विच आके परमेश्वर स्वरूप गुरबाणी दे विच सानू सेध दे रहे ने। सवाल जवाब करके सानू सिखालना चाह रहे ने कि साडी अंदर दी भावना परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी प्रति किस तरह की होवे। असी अपने आप नूं कितना अंदर लैके जाइए ताकि खोजदे ये बूंद सागर दे विच मिल जावे। असी सारे एक बूंद हैगे आ परमेश्वर स्वरूप अथाह सागर है। बूंद दी होंद मिटेगी ते सागर दे विच जा मिलेगी। सो आओ
गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा। पंजवें पातशाह गौड़ी राग गुआरेरी दे नाल मिश्रित करके महाराज ने शब्द उच्चारण कीते। मन मंदर तन साजी बार। महाराज समझाना चाह रहे ने कि जिस तरह कोई कीमती वस्तु असी अपने घर दे विच लैके आउंदे हां, मन लईए कोई सोना चांदी कोई माया हीरे जेवरात, ते उन्होंने असी खुला नहीं छड्डदे, उन्होंने किसी लॉकर दे विच रखदे हां या उन्होंने किसी ताले दे विच रख देंदे हां। महाराज इसी तरह समझाउण दी सानू कोशिश कर रहे ने कि साडा मन जिहड़ा आ एक बहुत ही सोहना मंदिर है, और तन जिहड़ी है इस तन नू महाराज ने एक तरीके दी बार, जिन्हों आपां फेंसिंग कह देंदे हैं, तार कह देंदे हैं। महाराज कह रहे हैं कि साडे तन नू एक तरीके दी वाड़ लाई हुई है। चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे ना भाई। मन इतना कीमती है, मन दे अंदर वस्तुआं कीमती होनियां, इस करके तन रूपी वाड़ मन दे आले दुआले लगाई है। जिस तरह असी दुनियावी पदार्थां नू बचाउण वास्ते, दुनियावी पदार्थां नू संभालण वास्ते लॉकर दे विच लॉक दे विच रखते हैं, इस ही मध्य बस्त अपार। क्यों महाराज वाड़ लगाई है? क्योंकि इस मन दे विच बेशकीमती इस ही मध्य अंदर बस्त अपार, बहुत अपार बेशमूली वस्तुआं हैगियां। वो किहड़ियां वस्तुआं ने, उन्हां दा की मोल है, किस तरह संभालीए, उन्हां दे की काम आउणे ने, ये गुरु महाराज अगली पंक्तियां च सानू सारिਆਂ ਨੂੰ समझाना करनगे। इस ही भीतर सुनीयत साहो। महाराज कहते ने कि सुनिया जानी जान ने, अकाल पुरख आप परमेश्वर स्वरूप धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अंतरयामी सब कुछ जानते ने, पर निमरता के घर दे विच आके कह रहे ने कि असी सुनिया है कि इहदे अंदर बहुत वड्डा शाहूकार, सब तो वड्डा साह, सब तो वड्डा बिजनेस टाइकून, दुनियावी भाषा दे विच बहुत वड्डा साहूकार बैठा है, वसिया है। इस ही भीतर सुनीयत साह, सुनिया है। कवन बापारी जाका ऊहा विसाहो। हुण साध संगत जी वड्डे वड्डे साहूकार कोल अक्सर दुनियावी तौर के उपर व्यापारी जाके व्यापार करते ने, और महाराज अगे एक सवाल रूप दे विच बचन कर रहे ने कि किहड़े किहड़े इहो जे व्यापारी होणगे जो इस मन दे विच बैठे हुए साह दे नाल जाके विसाह करनगे, व्यापार करनगे, बिजनेस करनगे। इस सवाल रूप च कर रहे ने महाराज। नाम रतन को व्यवहारी। अगे महाराज थोड़ा जा पर्दा चकते ने और कहते ने, व्यापार की गल दस रहे ने कि ये साह दे नाल ओ व्यापारी व्यापार करनगे जिन्हों नाम दे रतन दे बारे पता है। वाहिगुरु 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 दे बारे पता है कि वाहिगुरु कितना बेशमूल बहुमूल्य रतन है, बहुमूल्य पदार्थ है। इस तो ज़्यादा अमीर और इस तो ज़्यादा वड्डा कोई पदार्थ दुनिया विच नहीं है। नाम रतन को व्यवहारी। नाले ही कह रहे ने कि बहुत ज़्यादा नहीं, कोई विरले ही होणगे नाम दे व्यापारी, नाम रतन दे व्यापारी। जिस तरह गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी ने
ਬਹੁਤ ਦਇਆਲਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਨੇ ਜੋ ਵਿਆਪਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਆਹਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਨਾਮ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਦੂ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਕੀ, ਦਿਨੇ ਕੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਕੀ, ਰਾਤੀ ਕੀ, ਅੱਜ ਇਹ, ਅੱਜ ਉਹ, ਅੱਜ ਪੀਜ਼ਾ, ਅੱਜ ਬਰਗਰ, ਅੱਜ ਮਟਰ ਪਨੀਰ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚੋਪੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਘਿਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਲੂਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ 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 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਆਹਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜੀ ਹੋਏਗੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਰਹਾਉ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੀ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਲੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ, ਕੁਛ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਝਾੜੂ ਦੀ, ਪੋਚੇ ਦੀ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੀ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਆਪਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਹ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਆਪਾਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਵਿਆਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੌਕਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚਾਕਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ, ਭੇਟਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਾਕਰ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਭੇਟਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਾਥੀ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰ, ਨੇਜੇ, ਭਾਲੇ, ਵੱਡੀ ਤਵੀਆਂ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਰਜਾਇਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ। ਖੂਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਸਰੀਰ 7 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, ਲੰਬਾ, ਚੌੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੀ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਅਰਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਤਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਮਾਇਆ ਪਾਤੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਅਰਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ, ਅਰਪਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸਨੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਆ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਤਿਆਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕਿੱਥੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ।
ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰੇ ਬਹਾਦਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਵਾਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਡੋਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋੜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾਏ। ਉਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੇ, ਉਸ ਅਸੀਸ ਨੇ, ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ, ਉਸ ਮਿਹਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੁਗਲ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਦਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੋਟੀ ਕੱਦ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਬਲਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਤਲੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ 'ਚ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਰੂਪੀਏ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿਆਂ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ, ਸਮਝ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਬਲਾ ਸਰੀਰ, ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਕਾਠ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋ ਮਨ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਖੜੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੰਨੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਉਲਟ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇੜੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਸ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਨਾਗਨੀ ਬਰਛਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਬਰਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਨਾਗਨੀ ਬਰਛਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਸਾਡਾ ਨਾਗਨੀ ਬਰਛਾ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਛਾ ਫੜਾਇਆ ਔਰ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਕੀ ਕਈ ਲੱਖ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਨਰਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਣੇਗੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕੱਦ ਕਾਠੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁਬਲਾਪਨ ਹੁਣ ਸਭ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਬਣੇਗੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਸੀਗੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਪੂਰੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਫੱਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾਗਨੀ ਬਰਛਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਖਾਲੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੀ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੁਬਲੇਪਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ 4 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਔਰ ਇਸੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋੜ ਗੁਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਵਨ ਸੋ ਜੁਗਤ ਜਿਤ ਕਰ ਭੀਜੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਵਰਚੀ ਜਾਵੇ। ਕਵਨ ਸੋ ਜੁਗਤ ਜਿਤ ਕਰ ਭੀਜੈ, ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁਗਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹੂਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਿੱਜ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਏ ਲਗੋ ਤਜ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਕੇ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ, ਮੇਲ ਲਿਹੋ ਵਡਿਆਈ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਏ ਲਗੋ
ਤਜ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਢਹਿ ਪਈਏ ਔਰ ਤਜ ਜਾਈਏ, ਤਿਆਗ ਦਈਏ ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਚਲੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਕਮਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦੂੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਬਰੇ ਥਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖਿਆਲ ਪੁਰਾਣੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਟਾਵ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ, ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਹਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਤੁਮਹਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਭਜਨ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਖੇਤ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਖੇਤ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਕਿਰਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਖੇਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦੇਖਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਖੇਤ ਇਉਂ ਹਰੇ ਭਰੇ 9/9 ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ ਹੂ ਤੇ ਨੇਰਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਈਆਂ, ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬਚਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬੁਝੇਗੀ। ਅੱਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੁਝੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਪਿਛਲੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ 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 ਤੂੰ ਹੀ। ਕਵਨ ਸੋ ਜਨ ਜੋ ਸੌਦਾ ਜੋਰੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਜੋ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ। ਕਿਹੜਾ ਸੌਦਾ? ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੌਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੌਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਰਨ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਹੌਰਨ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ 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 ਨਾ ਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੂਖਮ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਇਆ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਉਹ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਮਝ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਲਟੀ ਦਾਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵੀ ਉਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਨਿਵ ਕੇ ਹੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਹਾਂ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਮਹਿਲ ਸਾਹ ਕਾ ਕਿਨ ਬਿਧ ਪਾਵੈ। ਇਸ ਸਾਹ ਦਾ ਮਹਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਪਿੱਠ ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਪਵੇ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਨਾ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇ। ਕਵਨ ਸੁਬਿਧ ਜਿਤ ਭੀਤਰ ਬੁਲਾਵੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤੀਏ ਕਿ
ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੜਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮਿਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵਡ ਸਾਹੁ ਜਾ ਕੇ ਕੋਟ ਵਣ ਜਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਭੀਤਰ ਸੁਨੀਅਤ ਸਾਹੋ ਕਵਨ ਵਾਪਾਰੀ ਜਾ ਕਾ ਊਹਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਕੌਣ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਪਾਰੀ? ਹੁਣ ਉਸੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੋਟ ਵਣਜਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਕਰੋੜ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੀ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਬੇਅੰਤ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਅਥਾਹ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਕਵਨ ਸੁਦਾਤਾ ਲੈ ਸੰਚਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਵਨ ਸੋ ਦਾਤਾ ਲੈ ਸੰਚਾਰੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਰਤੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸੌਖਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਜਾਈਏ। ਖੋਜਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰੀਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਪਿਆਰ, ਹੋਰ ਪਿਆਰ, ਹੋਰ ਪਿਆਰ, ਹੋਰ ਪਿਆਰ। ਅੱਜ ਨਿੰਦਿਆ ਛੱਡਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜੋ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਾਚ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਖੋਜਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਕਸਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਆਪ ਪੀਣ ਦੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗਲਾਸ, ਭਾਂਡੇ, ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਸਿੱਖ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਰਕ ਖੋਜਤ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹੀ ਤੇ ਰਤਨ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕੱਢੀ ਜਾਓਗੇ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਮੰਡ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਬ ਮੇਲੇ ਸਾਹਾ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਡੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ, ਡੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਰੇਕ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੌਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਵੇਲੇ, 24 ਘੰਟੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਦੀ ਰਵੇ, ਖੋਜਦੇ ਰਹੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਹ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੈ ਵੇ ਸਾਹ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵਿਸਾਹੋ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਵਿਸਾਹੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਵਿਸਾਹੋ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਿਸਾਹੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਰਤਨ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ।